am Mutesh. So today I am going to explain regarding the functions of bank. So before going to the functions of bank, we need to know the meaning of bank. So meaning of bank. So bank means it is a institution or it may be a person. So it is an institution or it may be a person, so who is involved in the activity of borrowing and lending of funds or borrowing and lending of money. Okay. So presently we can find so many banks are there. Okay, but in the earlier days, so there is no any bank. There will be some persons. So there will be some persons who are going to borrow and lend the money. So that means any person or any institution which is involved in the borrowing and lending of money or borrowing and lending of fund, we can call as a bank. So in the recent days, okay, the bank should be registered as per the RBI Act. So Reserve Bank of India Act prakara the bank needs to get registered. So then only we can call those as a recognized bank, or we can call as a scheduled banks. So in case of bank, we have a different types of bank. Like commercial banks are there, cooperative banks are there, okay, and the DCC banks are there. Okay. So in case of commercial bank, they are involved in the commercial activity. So commercial banks, so first commercial banks. So commercial banks are involved in the commercial activity. So commercial activity of borrowing and lending. So these are all, if they are registered, we can call those as a scheduled commercial banks. Scheduled commercial banks. Scheduled commercial banks. So scheduled commercial banks are those banks which are involved in the commercial activity of borrowing and lending. They don't have any other purpose except this purpose. One type of banks. So next there will be cooperative bank. Cooperative banks. So as the name indicates, there will be a cooperation. That means ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಹಕಾರ ಅಂದ್ರೆ helping each other. Helping each other. So what the difference we can find between the commercial banks and the cooperative banks? So commercial banks alle there will be a unknown customer, and there is no any relationship between the bank and the customer except borrowing and lending. If you want to save some money, you can deposit some money. If you want some loan, you can get loan from the bank. That's all. But when you come to the cooperative banks are only for the limited members which are known to the bank. So cooperative bank ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಹಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there will be one person so who will become a member of the cooperative society. ಸೊ ಆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. he will receive some shares. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು then he will become as a member in the cooperative bank. ಸೊ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋರು ಕಸ್ಟಮರು. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋರು ಮೆಂಬರ್. ಓನ್ಲಿ ದ ಮೆಂಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್. ಏನು, if the member wants some money, he can get the loan from the bank.
ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಂಬರಿಗಷ್ಟೇ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೋದರೆ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಲೋನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ದೇ ವೋಂಟ್ ಗಿವ್, ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಸೊ DCC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್, ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಎವರಿ. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ the sum of the different types of banks we can identify. Now we can know the functions of bank. So functions of bank alli, so there is a primary function and the secondary function. So primary function and the secondary function. So first we can know about the primary function. So primary functions andre, so these functions which are from the ancient time. So which are from the ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತೋ, ಸೊ ಅವಾಗಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. So accepting deposits, granting advances. So these two are the primary functions of bank. So primary functions of bank ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ borrowing and lending ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ borrowing and lending ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು accepting deposits ಅನ್ನೋದು borrowing, granting advances ಅನ್ನೋದು lending. accepting deposits ಅನ್ನೋದೇನು borrowing, ಇದು lending. So in case of accepting deposits, the commercial banks are going to accept the deposits in the different forms. ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿನವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಸ್ಕೊತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, RBI ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ RBI ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. RBI is take a responsibility to protect the interest of the investors. ಈಗ ತುಂಬ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, RBIನವರು ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಸು ಕೂಡ ತಗೊತಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ಗಳಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಏನಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸೊ ರಿಸ್ಕೇ ಇರಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ರಿಸ್ಕು ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರಿಸ್ಕ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ರಿಟರ್ನ್. ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ರೇಟ್, ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೈ ರಿಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಲೋ ರಿಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ರೇಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೈ ರಿಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನದು, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್, ರಿಟರ್ನ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರಿಸ್ಕ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನು ಕೂಡ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಹೈ, ಹೌದಲ್ಲ. ಈಗ ಲಾಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊತೀರಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಕು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ
ಲೋ ರಿಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್. ನಾವು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನವ್ರು ಏನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಸೊ ದೋಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಎ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇದನ್ನ SB ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, RD ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು RD, ಇದು SB ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಇದನ್ನು ನಾವು FD ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟು, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟು, ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, RD ಮತ್ತೆ FD ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. SB ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ಈಚ್ ಆಫ್ ದಮ್, ಒಂದೊಂದ್ರದ್ದೇ ನೇಚರ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗಿರೋದು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿನ ನೇಚರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, so in case of the current account, for a current account there is no restriction on the number of transactions. For a current account there is no restriction on number of transactions. ಒಂದು ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಥವಾ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಏನದು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮೆನ್. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಸೂಟಬಲ್. ಯಾಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆನ ನಮ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಕೂಡ ಏನಿದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾಳೆನೇ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಇಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಅಥವಾ ಸೊ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಈಗ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಏನದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಏನದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್.
ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ಹೆಸರೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗೆಲ್ಲದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಾರಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇ ವೋಂಟ್ ಅಲೋ ಯು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಾರಿ, ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ. ಸೊ ಎ ಟಿ ಎಮ್ಮಿಂದ ಹೋದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಅಮೌಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಇದೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಜನ ಏನಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಎ ಟಿ ಎಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ದ ಮನಿ. ಆ ಎ ಟಿ ಎಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟು ಕೂಡ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಸರಿಗೆ 10,000 ರೂಪೀಸ್ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ವಿತಿನ್ ದ 10,000 ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವಿತ್ಡ್ರಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಥವಾ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಆ ಸೇವಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋ ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಝೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು, ಝೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿನ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ₹1 ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಎ ಝೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಝೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಏನೂ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಝೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಏನದು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟೀಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಿಟೀಸು, ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ಲು, ಸೊ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲೆವೆಲ್ಲು, ಆ ಥರ. ಸೊ ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟೀಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ, ವಿಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ದೇ ಮೇಡ್ ಎ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ಮು ₹10,000 ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ 10,000 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ 10,000 ರೂಪೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 5,000 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು 3,000 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು 500 ಇತ್ತು. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಂದು 500 ರೂಪೀಸ್ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ 500 ರೂಪೀಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಈ 500 ರೂಪೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ₹400, ₹300, ₹200, ₹100 ಏನಾದ್ರು ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು, 2 ತಿಂಗಳು, 3 ತಿಂಗಳು ಏನಾದ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಎ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ಎ ಸಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಅಕೌಂಟ್ಸಿಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಸ್ಟಮರು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಝೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಹೆಂಗಿದ್ರು ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮೋಟಿವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ದೇ ಮೇಡ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೂ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಡೋದು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಓಡಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆರ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಸೊ ರೆಕರಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಪೀಟೇಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಕೇಶನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೇಶನಲಿ. ಸೊ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೇಶನಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಸೊ ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮದೊಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ, ಅಥವಾ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸರಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ, ಅಥವಾ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸರಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ, ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲ, 3 ತಿಂಗಳಿಗಿಲ್ಲ, 6 ತಿಂಗಳಿಗಿಲ್ಲ, 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ 5 years ಅಥವಾ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ 10 years ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ 5 year, ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ 10 year ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒನ್, ಅದು ಅಕೇಶನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಅಕೇಶನಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು, ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅಕೇಶನಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು, ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಏನು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೆಂಟು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ರೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊಡಬೇಕು. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊಡಬೇಕು. ವೇಜಸ್ಸು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತು ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ನೇಚರು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು, ರೆಕರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟಿನ ನೇಚರ್ ಏನು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೇಮೆಂಟ್. So regular payment for a certain specified period of time. Regular payment for certain specified period of time. ಈಗ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಕಸ್ಟಮರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಪೇಮೆಂಟ್. ಹೆಂಗೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಒಂದು 5 years ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ 5 years ಅನ್ನೋದೇನು, ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್. 5 years ಅನ್ನೋದೇನು, ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ಮಂತು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎವ್ರಿ ಮಂತು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಪೇಮೆಂಟ್. ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ
3 months ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, 5 years ಅಂತ. 15 years ಇರ್ಬೋದು, 20 years ಇರ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 10 years ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟೋದನ್ನು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಪೇಮೆಂಟ್. ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಟ್ಟೋದು ಕೂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೋದು ಕೂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನು ಒಂದು 500 rupees ಆರ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 500 rupees ಆರ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ 500 rupees ಆರ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 500 ಕಟ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕಂದರೆ ಇಂಟು 10 years 60,000 rupees ಆಯಿತು. 60,000 rupees ಆದಾಗ 3. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಥರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಸೊ ಆರ್ ಡಿನ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಡಿನ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.